आड़सू थया छो हवे बीठला सिद्धने सुता सोड़तानी ऐं जागो जगपति नाथ रे अज दुखिया न बेली छो दामोदरा हरि मने हार लावी आपो अज दुखनाथ जी ए जीवाला जागो जगपति एकाद वखत आवे छे अने ए जे आनंद छे ए आनंद परमात्मा सुधी लई जाय छे। अरमान जिंदगी ना पूरा थाय तोय घणुं छे अने बेचार आवा सारा काम थाय तोय घणुं छे। वधु नथी अभड़को बाकी हवे आ जीवन में पण इज्जतनु कफन ओढ़ीने मराय तोय घणुं छे। अरमान जिंदगी ना पूरा थाय तोय घणुं छे। नड़ियाना खोरडा भले नड़ियाना खोरडा होय पण मारा श्री बधाई रहे हैं। आप बधा तालियों बधावशो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। नमगरे वेदाहमेतं गुरुखं महान्तमा दित्यावर्णन्तमशः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेदिनान्यः पन्था विद्यते यनाय। गुरुवस्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि। व्यासनारायणाय नमो नमः। बे हाथ जोड़ी नमस्कार करी रखिए। हरे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवस्व व्यासनारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमः इति संपूज्य ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः संपूज्य
જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની જસોદાના લાલની ગોવિંદ ગોપાલની જસોદાના લાલની ગોવિંદ ગોપાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું મોર મુગટમાં પર સોહે મોર મુગુટ મસ્તક પર સોય કંઠે શોભાવે જયંતી માલની કંઠે છે શોભાવે જંતી માલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની મોર મુગટમાં પર સોહે મોર મુગુટ મસ્તક કંઠે છે શોભાવે જંતી માલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની પીડા પીતાંબર કર કસી જામા આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ઉતારું તો જસોદાના લાલની આરતી ગાવે અગાર સંતમ હૃદયાનંદે ભગવાની સૈતમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ વિશ્વાત્માભિવંદનમ ચક્ષુર્વંદનમ હૃદય ભવતુ કોમલમ મસ્તક ભવતુ સુમંગલમ હસ્તે મંત્ર પુષ્પાંજલિ ગૃહીત્વા હાથની અંદર પુષ્પ પકડ દેહી મે વાંછિતમ ફલ ગુરુભુવસ્વ પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ પગે લાગી લઈએ ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય કૃપાલુ ભજ મન નંદ નંદન સુંદરમ શરણ શરણ ભવ હરણ આનંદ ધન રાધા અશરણ શરણ ભવ ભય હરણ આનંદ ધન રાધાવરણ શિરમોર મુકુટ વિચિત્રમણિ માયા મુકુર કુંડ ધારણા શિરમોર મુકુટ વિચિત્રમણિ માયા મુકુર કુંડલ ધારણ મુખ ચંદ્ર
कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदर कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंदन सुंदर शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम नंदन सुंदर नंद नंदन सुंदर नंदन सुंदर करारवी न पधारवी मुकारवी विनिवेशयन्तम् वटशपत्रस्य कुटिशयानम् मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी जी हरे पिबस्वा मृतमेक देव गोविंद दामो परमाधवे विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितश्रितवृत्ति दयादिकं मोह वसादगोच गोविन्द दामो परमात्मे गृहे गृहे गो भवदुःखदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाननां निलये विजेति नामानि प्रवदन्ति मात्या तेनि श्रितान्तं मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुले
દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેજી ગોવિંદ દામોદર માધવેજી શ્રી રાધે ગોરી ભજ મન શ્રી રાધે 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 બોલી શ્રી કાશી વિશ્વનાથ દેવ મહાદેવ કી જય બાલકૃષ્ણલાલ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય રામચંદ્ર ભગવાન કી જય નારાયણ ભગવાન કી જય ભગવતી ઉમિયા માત કી જય દેવજી મહારાજ કી જય સદગુરુ ભગવાન કી જય રામજી મહારાજ કી જય રામજી મહારાજ કી પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર परम कृपाळु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि चौथा दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित राजा परीक्षित ए जन्मनी कथा घणा ने एम थशे के हजी आ राजा परीक्षित ने जन्म ने हजी आ अहींया पहोंच्या छे ने बपोरे कहे राम जन्म करवो छे सांजे कहे कृष्ण जन्म करवो छे ई केम पहोंचशे ने शुं करशे ई तो मारो वालो जाणे पण कथाना क्रम में व्यास समास ए व्यासपीठना संपूर्ण अधिकार में छे। कथाओ एक श्लोक में पण कथा पूर्ण थाय चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में पण कथा आपणे गाई शकाय अने 18,000 श्लोक में गाई शकाय पण एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद जेटलो समय छे आपणी पासे एटला समय में जेटलो संक्षिप्त में कथानु गायन श्रवण करी रह्या छीए कोई चिंता करवी नहीं कथा केम पूरी थशे बीजी कथा में ल्यो क्या वांधो छे આપણે ક્યાં કથાઓ બંધ કરી દીધી આ છેલ્લી કથા છે એવું તો છે ને હમણાં જ પાછું અહીંથી જઈને માંડવી બાગ એ પૂરું થશે ત્યાં વળી બીજે કથા તો આપણું કામ જ ઈ છે ને તમારું કામ સાંભળવાનું છે पण हरि अनंत हरि कथा आ अनंत छे आनो कोई पार पहुंची सकाय नहीं। कथाना प्रवाह में आगळ वधीए तो राजा परीक्षित सूतजी बोल्या छे कि राजा परीक्षित भगवान आदि बधा स्वधाम जाया छे। ये कथा में महाभारत नो जे प्रसंग छे घणा ने एम थशे 3 दी आज फरवा गया था ने ए लोकोने एम थशे 3 दी कर्युं शुं
હજી રાજા પરીક્ષિત ને સર્પ શ્રાપ નથી આપ્યો તો 3 દી માં કર્યું શું? એમાં ભંડાર ખોલે છે તો એક રત્ન જડિત મુગુટ દેખાય છે, સુંદર મજાનું રત્ન જડિત મુગુટ. હવે એ જ રાજા પરીક્ષિતે સુવર્ણમાં કળિયુગને સ્થાન આપેલું છે. એ જ રાજા પરીક્ષિતે મદિરા આદિ જે સ્થાન, એ સ્થાનમાં કળિયુગનો પૂર્ણ પ્રભાવ એની અંદર વસેલો છે. પણ રાજા પરીક્ષિત વિચાર કર્યો કે આ સુંદર મજાનું મુગુટ લાવ હું ધારણ કરું. આમ કરતા રાજા પરીક્ષિતે પોતાના હાથમાં મુગુટ લઈ અને મસ્તક ઉપર ધારણ કર્યું. મસ્તક ઉપર મુગુટ ધારણ કરતાની સાથે જ રાજાનું એની બુદ્ધિ ફરવા માંડી છે. નિયમ એવો છે કે રત્ન જડિત મુગુટ યાની માયા, બુદ્ધિની અંદર જો માયા ફસાય ને, બુદ્ધિ જો માયાનું આવરણ ઉપર ચડે ને તો ભલભલાની બુદ્ધિ ફરી જાય. આ ધર્મનિષ્ઠ રાજા એ આજે મુગુટ માથા ઉપર ધારણ કર્યું અને તરત મૃગયા કરવાનો વિચાર કરે છે. જે ધર્મનિષ્ઠ છે, રક્ષક છે, એ આજે મૃગયા કરવા માટે નીકળે છે. પાણીની તરસ લાગે છે અને એ સમયે શમીક ઋષિનો આશ્રમ જુએ છે. ચલો જાઓ, પાણી તરસ લાગી છે, તરસ બુજાશે. આમ કરતા ત્યાં ગયા એટલે ઋષિ તો સાધનામાં બેઠા છે. સાધનામાં બેઠેલા ઋષિને જોઈ વિચારે છે કે એને ખબર નહીં હોય રાજા એવા છે. આ અહંકાર ભાવ છે અને એ જ અહંકાર ભાવના લીધે બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ અને બાજુમાં પડેલો મરેલો સર્પ એ તીર ઉઠાવી અને એની નોક ઉપરથી સાધુના ગળામાં મૂકે છે. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ન થાય? હું તો માતાજીને ઘણીવાર સંવાદ કરતા હોઈએ છીએ. સાધુના આશ્રમમાં મરેલો સર્પ આવ્યો ક્યાંથી? તે પણ મરેલો છે. જીવન હોય તો ઠીક છે. એ તીરથી બાણથી સાધુને ગળામાં સર્પ પધરાવ્યો. પણ સાધુ તો પોતાની સાધનામાં છે. એ ક્યાંથી આવ્યો ને સાપ મરેલો, એ આવતી કથા બીજી. નહીંતર હમણાં જો ઉપાડો લઉં તો પાછું રામ જન્મ રહી જાય. પણ એટલું તો તમે કઈક મંથન કરશો ને, કેટલું ક્યાંથી આવ્યું. આવતી કથા બીજી કથા મને કહેજો. સાધુના ગળામાં સર્પ પધરાવ્યો. એમનો પુત્ર આવે છે, જોવે છે અને તરત ક્રોધિત થઈ અને શ્રાપ આપે છે. સાધુ પુત્ર શ્રાપ. પણ જે મારા પિતાના ગળામાં જેને સર્પ મૂક્યો છે એને સર્પરાજ તક્ષક આવી અને 7મા દિવસે એને દંશ આવશે અને એનું મૃત્યુ થશે. આ કોલાહલ સાંભળી
ઋષિ જાગ્યા, તું કોને શ્રાપ આપે છે? તો કે શ્રાપ તો તમારા ગળામાં જેને સર્પ નાખ્યો છે. રાજા જોયું ઋષિએ તો આ તો એક રાજા છે, અને શ્રાપ ન અપાય. શ્રાપ તો તારો ખોટો નહીં પડે, પણ હવે જાઓ રાજાને સમાચાર મૂકો. અને રાજાને સમાચાર મૂકે છે કે રાજન, તમારું સર્પ થી 7મા દિવસે દંશ લાગવાથી તમારું મૃત્યુ થશે. આપણે કોઈ એમ કહી દે કે બસ હવે 7મા દિવસે આપણે 7 દિવસ ઉજાગરો કરીએ, એ 7મો દિવસ આવે એના પહેલા ઉપડી ગયા હોય. રાજા પરીક્ષિતને જાણ થઈ. મૃત્યુ હંમેશા નિશ્ચિત છે, સત્ય છે, પણ રાજાને જાણ થઈ એટલે હવે વિચાર કરી લીધો કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે કુલગુરુઓ, રાજગુરુઓ બધાને પૂછે છે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. આમ કોઈ પ્રત્યુત્તર નથી આપતા. ત્યારે આમ કરતા કરતા એ ઋષિ મુનિઓનું જ્યાં સમૂહ છે, સમૂહની મધ્યમાં આવી અને પૂછે છે. એ સમયે અવધૂત સુખદેવજી મહારાજ, સંક્ષિપ્તમાં કથાને આગળ વધાવું છું, એ જ અવધૂત વ્યાસપુત્ર સુખદેવજી એ સમયે આગમન થાય છે. અને આગમન થતાની સાથે જ બધાએ જય જયકાર કર્યો છે. બોલીએ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. સુખદેવજી મહારાજનું આગમન થતા આમ તો ઋષિઓ બધાએ આગળથી વ્યાસપીઠ લગાવી અને બધાએ રાહ જોઈને બેઠા. શાયદ એ લોકોને બધાને ખ્યાલ જ હશે. એમાં રાજા પરીક્ષિત આવી અને પ્રશ્ન કરે છે કે જે જીવનું અંતકાલ મૃત્યુ આવે એ જીવને શું કરવું જોઈએ. એ જોવે છે મારી સામે. હા, એ હનુમાનજી છે, એટલે ડોકાશિયા પાડે છે ક્યારનો. આજે પાછો રામ જન્મ છે એટલે એના પહેલા એની સેના આવી છે. ભાઈઓ થોડી વાર રહેવા દે. અહીં રાજા પરીક્ષિત પ્રશ્ન કરે છે અને આપણો પણ આને આ પ્રશ્ન છે, જે જીવનું મૃત્યુ નજીક આવે એ જીવને શું કરવું જોઈએ. અને પ્રશ્નમાંથી આ ભાગવત રૂપી તત્વ સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને સંભળાવે છે. એમાં પ્રથમ સ્કંદ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ કરી અને દ્વિતીય સ્કંદમાં પહેલા સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને જે કથાનો શ્રવણ કરવાનું પ્રથમ પગથિયું બતાવ્યું છે, એમાં મનુષ્યના કર્તવ્યો શું છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ખટવાંગ રાજા પાસે કેટલું આયુષ્ય હતું, પણ તારી પાસે તો, ઓની પાસે તો 1 પ્રહર હતો અને તારી પાસે તો 7 દિવસ છે. અને એ 7 દિવસમાં જરૂર તારું કલ્યાણ થશે. આમ કઈ
ત્યાર પછી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને મનુષ્યના કર્તવ્યો શું છે એની વાત કરે છે. મનુષ્યએ દરરોજ ઓમકાર મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ, સાધના કરવી જોઈએ. જપ, પ્રાણાયામ, યોગ આ બધા એક પાતંજલિના સૂત્રોમાં અહીં અષ્ટાંગ યોગની વાત કરી છે. પહેલા જ સુખદેવજી મહારાજ એમાં પહેલા તો આસન બનાવવું પડે. એમને કોઈ દિવસ બેઠેલા ન હોય તો બેસી ના શકાય. એટલે અહીં પહેલા પ્રથમ અષ્ટાંગ યોગની સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ અને જે અષ્ટાંગ યોગનું યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાન, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. પણ હમણાં તો બહુ ચાલે છે ઓલી કેવી કુંડલીની જાગૃતિ. થઈ જાય તો વાંધોય નથી, આપણે થઈએ જાય, ન થાય એવું નથી. હમણાં બાબા રામદેવજી આવું બધું બહુ આપણે બધાને ઘરો ઘરમાં યોગ શીખવાડ્યા છે. એમાં એક ભાઈ યોગ કરતો હતો રેડિયા ઉપર. માતાજી, હા તો મેં સાહિત્યકાર પાસે સાંભળ્યું, યોગ કરતો હતો, એમાં રેડિયો ચાલુ અને રેડિયા ઉપર યોગ કરતો હતો. દરવાજા બંધ કરો, બારીઓ બંધ કરો, લાઈટો બંધ. હા, જો લાઈટો બંધ કરીને આવ્યા છો ને ભાઈ, લાઈટો બંધ કરો ને આવું બધું. એમાં ધીરે ધીરે એક પગ ઉપર ચડાવો, બીજો પગ માથે ચડાવો, આવા બધા લાંબા. એમ કરતા કરતા 2 ટાંટિયા ઉપર ચડાવી દીધા. શું કહેવાય? ટોટિયા. એ ઉપર ચડાવી દીધા અને પછી રેડિયાનું સ્ટેશન બદલી ગયું. ત્યાં સમાચાર ચાલુ થઈ ગયા, આકાશવાણી. હવે આ ભાઈના પગ કેમ ઉતરે? પછી રાડો રાડ કરવા માંડ્યો. હવે મને છોડાવો, પણ હવે તને કોણ છોડાવે ભાઈ? કોક સદગુરુના સાનિધ્યમાં બેસી, અને કોઈ ગલત નથી, પણ કોક સદગુરુના સાનિધ્યમાં બેસી અને યોગ કરવો જોઈએ, કોકના માર્ગદર્શન હેઠળ. નહીતર થાય એકનું બીજું ક્યાંક. ઘણા તો સવારના ફૂં ફૂં કરવા, પણ કરવું જોઈએ એમ ના, હું ટીકા નથી કરતો, કરવું જોઈએ પણ સમજી વિચારીને. યોગ છે એ રોગને ભગાવે છે, પણ જો પદ્ધતિથી કરવામાં આવે તો, અન્યથા રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. એકના બીજા નસું ક્યાંક અવળ્યું ચડી જાય, એના કરતા સમજી વિચારીને કરજો બાબા. અહીં સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને અષ્ટાંગ યોગનું, આસનનું, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ આ રીતે વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા કહે છે વેદમાં, શુક્લ યજુર્વેદ, કે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ કેવું છે. ઓમ સહસ્રશી રેખા પુરુખઃ સહસ્રાક્ષ જદગોતમ જચ ભાવ્યમ ભૂતામૃતતમસ્યેષાનો યદન્યેનાતિરોહતિ તાવાનસ્ય મહિમાતો જાયા
મુખઃ પાદોશ વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતંદિવી. આવી રીતે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું છે. એ વિરાટ સ્વરૂપનું જ્યારે વર્ણન કર્યું ત્યારે રાજા પરીક્ષિત મનોમન ધારણા કરી લે છે કે ભગવાન કેવો હશે, પરમ તત્વ પરમાત્મા કેવું હશે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને રથ ઉપર ઉભા રહી અને વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું ત્યારે અર્જુન પણ ના પાડે છે, નહીં, આ દર્શન મારાથી નહીં થાય. કેમ? દિવ્ય ચક્ષુ અધામ્ય. કહેવાનો તાત્પર્ય કે આપણે આપણા ઘરમાં કાલે પણ કહ્યું હતું, એક સર્પ નીકળે તોય આપણે નથી સહન કરી શકતા. આ વિરાટ સ્વરૂપ કેમ દેખાય, કેમ જોઈ શકાય? પણ એટલું માનવું જરૂર રહ્યું કે આ પૃથ્વી જે છે ને એ આખે આખું વિરાટ સ્વરૂપ જ છે પરમાત્મા. યજ્ઞ પ્રયોગો અને વિરાટ પુરુષના કર્મ અને કર્તવ્યો બતાવી, સ્થૂલ ધારણા અને સાક્ષી, આ બધા થોડા આધ્યાત્મિક, વધારે પડતા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો છે. સ્વદો મુક્તિ, ક્રમઃ મુક્તિ અને વિષ્ણુ ભગવાન જે વિશિષ્ટ ભક્તોને જે આપે છે, પણ મૂળતઃ આમાં બ્રહ્માજી જે નારદજી સાથેનો સંવાદ થયો છે એમાં મુખ્યત્વે ભક્તિ મહાન છે. આમ ભગવાનના જે અવતારો થયા એ અવતારોની વિશિષ્ટતા બતાવી અને સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે જલ આપણે તૃષા લાગી હોય તો હું જલ મંગાવું, ભૂખ લાગી હોય તો હું આપને ભોજન મંગાવું. ત્યારે રાજા પરીક્ષિત કહે છે કે મને આમાં બધું મળી જાય છે. અને એ સમયે સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત વચ્ચે પ્રશ્નોત્તરી થાય અને એ જ પ્રશ્નોત્તરીમાં એના ઉત્તરમાં સુખદેવજી મહારાજે ક્રમશઃ આખે આખી ભાગવતના 10 લક્ષણો સમજાવ્યા છે. ભાગવતજીના 10 લક્ષણો છે અને એમાં સ્વર્ગ, ઉપસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, મન્વંતર, ઇતિ, ઉતિ, ઈશાનુ કથા, નિરોધ લીલા, મુક્તિ અને આશ્રય, આવી રીતે 10 પ્રકારના લક્ષણો છે. અને 10 પ્રકારના લક્ષણો કહી અને દ્વિતીય સ્કંદ અહીં વ્યાસજી વિરામ આપે છે. ત્રીજો સ્કંદ એટલે સર્ગ લીલા છે. પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં વિદુરજી ઉદ્ધવ સાથેનો જે મિલાપ છે એની કથા સંક્ષિપ્તમાં કહી છે. દ્વારકાનાથ યુધિષ્ઠિર વતી સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈ હસ્તિનાપુર આવે છે. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર કૃષ્ણના સ્વાગત માટે ખૂબ મોટી તૈયારીઓ કરે છે. હસ્તિનાપુર આખું શણગાર્યું છે. કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે કારણ કે દ્વારિકાથી અહીં એ જ સમયે કૃષ્ણ રાજસભામાં પ્રવેશ કરે છે. પાંડવોના દૂત તરીકે પ્રવેશ કર્યો છે આજે.
રાજસભામાં જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ત્યારે દુર્યોધન જેમ તેમ બોલે છે, પણ છતાં ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે આપ આપનું યોગ્ય આસન ગ્રહણ કરો. અને એ સમયે ધૃતરાષ્ટ્ર એમ કહે છે કે કૃષ્ણ, આ તો બે ભાઈઓ ભાઈનો ઝઘડો છે, પોતે બંને જણા સમજી લેશે. આપ છોડો, આપ યથેષ્ટ ભોજન કરો. આપના માટે 56 ભોગ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. ભગવાન કહે, મારે તો આજે ભોજન લેવું નથી, હું તો આજે મારા ભક્ત પાસે જવાનો છું. એ સમયે ભગવાન સંધિનો પ્રસ્તાવ લઈને આવેલા કૃષ્ણ દુર્યોધનને કહે છે કે હજી સમજી જા, હજી થોડો ભાગ તો પાંડવોને આપી દે. ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે કૃષ્ણ, જો પાંડવોને અન્નમાંથી ભાગ જોઈતો હોય તો અમારી સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર કરી લે. 100 ના અણી જેટલો પણ ભાગ જોઈતો હોય ને તો પણ પાંડવોને મારી સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. અને એ સમયે કૃષ્ણ સમજી ગયા છે કે બસ હવે દુર્યોધન નહીં સમજે. ત્યારે દુર્યોધન પૂછે છે કે કૃષ્ણ, હવે તો યુદ્ધની તૈયારી થઈ ગઈ છે, યુદ્ધ નિશ્ચિત છે, પણ કૃષ્ણ તું કોની સાથે ઉભો રહીશ? પાંડવો સાથે કે કૌરવો સાથે? અને એ સમયે કૃષ્ણ કહે છે, હું તો યુદ્ધ કરવાનો નથી, હું તો હથિયાર ઉઠાવવાનો જ નથી. મને કોની સાથે રહેવું? હું તો હથિયાર જ નહીં ઉઠાવું, અને હથિયાર નહીં ઉઠાવું એટલે મારે યુદ્ધ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે જો કૃષ્ણ તું હથિયાર ન ઉઠાવે તો મને તારી જરૂર નથી. આમ કહીએ ને તો દુર્યોધન એ જ સમયે આખું મહાભારતનું યુદ્ધ હારી ચૂક્યો હોય છે. કૃષ્ણ જેના જીવનમાં નથી, એ સમયે અહીં આ કથા તો બહુ લાંબી છે અને જાજો વિસ્તાર પણ છે. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ પ્રતિજ્ઞા લે છે, દાદા ભીષ્મ, કે નહીં, કૃષ્ણ જો એમ કહે, યુદ્ધ ચાલે છે, એક પછી એક હણાવા માંડ્યા છે. ત્યારે દુર્યોધન ભીષ્મ પિતામહને કહે છે કે દાદા, તમે કઈ કરી નથી શકતા, તમે કઈ જ નથી કરતા, તમારે યુદ્ધ નહોતું કરવું તો પહેલા કહી દેવું જોઈએ. ત્યારે દાદા ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લે છે અને કહે છે કે આજે હું આ કૃષ્ણને હથિયાર ઉઠાવીશ અને વધ કરીશ. હથિયાર એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણની પણ પ્રતિજ્ઞા છે અને આ બાજુ ભીષ્મ પિતામહની પણ પ્રતિજ્ઞા છે. બંને પ્રતિજ્ઞાવશ છે, પણ છતાં ભગવાને પોતાના ભક્તની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે યુદ્ધના મેદાનમાં જે રથનું પૈડું લઈ અને ભગવાન દોડે છે. ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, બસ હવે મારું કામ, મારી એક પ્રતિજ્ઞા હતી કે આજે હું તમને હથિયાર ઉઠાવીશ. યુદ્ધનું પૈડું છે એ પણ હથિયાર ગણું. આમ
વિસ્તારથી કથાઓ ખૂબ લાંબી છે. આમ ભગવાન દુર્યોધનના ધૃતરાષ્ટ્રના રાજસભાના 56 ભોગ છોડી અને વિદુરજીના ઘરે જાય છે ભાજી ખાવા માટે. એ સમયે વિદુરજીની કુટિયામાં જઈ અને કુટિયા ખખડાવે છે. ત્યાં કુટિયા ખોલી દરવાજો ખુલ્યો અને ખોલતાની સાથે જોયું તો ઓહો, આ તો ભગવાન છે. અને એમાં સ્વાગત કરવાનું પણ ભૂલી ગયા વિદુરજી. સ્વાગત કરવાનું પણ ભૂલી ગયા છે. અને એ વિદુરજી શું કરી રહ્યા છે એ જ કઈ ખબર નથી રહેતી. અને એ સમયે કહે છે કે કાકા હવે જોવાનું છોડો, મને ભૂખ લાગી છે, મને ભોજન આપો, તમારે ત્યાં જમવા આવ્યું છે. અને ભોજન ત્યારે 2 બાકડા બનેલા. વિદુરજી, કૃષ્ણ તું આજે हमारा घरे भोजन करीश? दुर्योधन का मेवा त्यागी, अरे दुर्योधन का मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई हे, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई. राग सूर्य यज्ञ